لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کے ڈیرے حد نگاہ کم ہونے پر موٹرویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ لاہور میں شدید دھند کے باعث ایئرپورٹ پر متعدد پروازوں کا شیڈول متاثر، سیالکوٹ ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن جزوی معطل، موٹروے M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 لاہور سے درخانہ تک بند، موٹروے M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم اور لاہور سیالکوٹ موٹروے M11 دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی۔ قومی شاہراہ پر سندر، مانگا منڈی، پھول نگر اور پتوکی کے اطراف شدید دھند۔ ترجمان موٹروے پولیس کے مطابق موٹرویز کی بندش کا مقصد عوام کے جان و مال کا تحفظ ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی تحریک انصاف اور بشرا بی بی کو 17 سال قید کی سزا، دونوں مجرم خیانت کے مرتکب قرار، 1,64,25,650 روپے فیکس جرمانہ عائد، جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید 6 ماہ قید بھگتنا ہوگی، جرم ثابت ہونے پر دفعہ 409 کے تحت 10 سال قید، انسداد رشوت ستانی ایکٹ کے تحت 7 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ تحریری فیصلے کے مطابق استغاثہ اپنا مقدمہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا، بانی کی زائد عمر اور بشرا بی بی کے خاتون ہونے پر کم سے کم سزا دی گئی۔ حوالات میں گزرا عرصہ بھی سزا میں شامل۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے اڈیالہ جیل راولپنڈی میں بانی تحریک انصاف اور بشرا بی بی کی موجودگی میں فیصلہ سنایا۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے توشہ خانہ 2 کیس کا 59 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا۔ فیصلے کے مطابق ملزمان بانی PTI اور بشرا بی بی اپنے دفاع میں واضح ثبوت پیش نہ کر سکے، استغاثہ الزامات ثابت کرنے میں کامیاب رہا۔ FIA نے غیر ملکی کمپنی سے جائیداد کی اصل قیمت کا تعین کروایا۔ 7 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے بلغاری جیولری سیٹ کی انڈر انوائسنگ کی گئی۔ قیمت 59 لاکھ ظاہر کر کے 69 لاکھ روپے میں ظاہر شدہ ڈیل مکمل کی گئی۔ ملزمان نے اثر و رسوخ استعمال کر کے نجی ویلیویٹر سے کم قیمت لگوائی۔ ظاہر شدہ قیمت کا 50% جمع کرا کر باہمی ارادے اور ملی بھگت سے ریاستی تحائف اپنے پاس رکھے۔ بانی PTI بطور وزیر اعظم عوامی خدمت گزار تھے، انہیں ریاستی جائیداد کی تحویل سونپی گئی تھی، لیکن انہوں نے دھوکہ دہی سے تصرف کیے گئے خیانت کی عوامی عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی قیمت شے یا مالی فائدہ حاصل کرنا بدعنوانی کے زمرے میں آتا ہے۔ توشہ خانہ 2 ریفرنس اگست 2024 میں دائر ہوا۔ نیب ترامیم کے بعد کیس 8 ستمبر 2024 کو FIA کو ٹرانسفر کیا گیا۔ 16 ستمبر 2024 کو توشہ خانہ 2 کیس کا ٹرائل شروع ہوا۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے 16 ستمبر کو توشہ خانہ 2 کیس کی پہلی سماعت اڈیالہ جیل میں کی۔ بانی تحریک انصاف اور بشرا بی بی پر 12 دسمبر 2024 کو فرد جرم لگائی گئی۔ عدالت میں 85 سماعتیں ہوئیں، 20 گواہان کی شہادتیں قلم بند کی گئیں۔ 1 سال 4 ماہ سے زائد عرصے تک کیس چلا۔ حکومت نے توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ انصاف پر مبنی قرار دے دیا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کہتے ہیں توشہ خانہ 2 کی سزا 190 ملین پاؤنڈ کی 14 سال کی سزا مکمل ہونے کے بعد شروع ہوگی۔ فراڈ کے تحت تحائف کی قیمت کم لگوا کر سرکار کو کم رقم دی گئی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کرپشن نہ کرنے کی مثالیں دینے والا خود کرپشن میں ملوث نکلا۔ بانی تحریک انصاف کو کسی دوسری جیل منتقل نہیں کیا جا رہا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں بانی اور بشرا بی بی پورا توشہ خانہ کھا گئے، ان کے دور میں بنی گالا منی گالا بنا رہا۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا ریاستی تحائف کو ذاتی فائدے میں بدلنا سنگین بدعنوانی ہے۔ وزیر مملکت قانون بیرسٹر عقیل ملک نے کہا بانی PTI نے برادر ممالک سے ملنے والے تحفے بیچ دیے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا توشہ خانہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، فیصلے سے ثابت ہو گیا بانی PTI وزارت عظمیٰ کے اہل نہیں تھے۔ تحریک انصاف نے توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ انصاف کی منافی قرار دے دیا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے پریس کانفرنس میں کہا انصاف کا قتل ہوا، پورا ملک سزا پر افسردہ ہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک جرم میں 4 مرتبہ سزا ہو گئی، ایسے فیصلوں سے ملک میں انتشار مزید بڑھے گا۔ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا امیدوں کے برعکس فیصلہ آیا، ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اس جبر کو سہنا ہے یا نہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا حکومت کی کوشش ہے ہمیں مایوس کرے لیکن یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی، فردوس شمیم نقوی، زبیر عمر، محمود اجکزئی، اختر مینگل اور مصطفیٰ نواز کھوکر کی جانب سے فیصلے کی مذمت۔ 9 مئی جلا گراؤ کیس ATC لاہور نے مزید 2 کیسز کا فیصلہ سنا دیا۔ دونوں مقدمات میں یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، محمود الرشید سمیت 29 دیگر ملزمان کو 10 سال قید کی سزا
कलमा चौक कंटेनर जलाने के मुकदमे में 37 गुलबर्ग में पुलिस गाड़ियां जलाने के केस में 33 मुलजिमान के खिलाफ फैसला सुनाया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में समाअत की। सजावल नदीम, जमान कादरी, शहरोज मोहम्मद कबीर, अली हसन समेत 5 मुलजिम बरी। वासी क़यूम, हमाद अज़हर, शहजाद खुरम, मियाँ असलम इकबाल, अली मलिक, शबनम जहांगीर समेत दीगर मुलजिमान इश्तिहारी करार। बांग्लादेश के तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी की ढाका में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। उबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस, आला हुकाम समेत लाखों अफराद की शिरकत। शुरका की भारत और मुल्क से मफरूर शेख हसीना वाजिद के खिलाफ नारेबाजी। तलबा अपने रहनुमा के गम में ज़ारो कितार रोते रहे। बांग्लादेश में सरकारी सतह पर शोक मनाया गया। उस्मान हादी को ढाका यूनिवर्सिटी में बांग्लादेश के कौमी शायर काजी नजरुल इस्लाम के पहलू में सपुर्द खाक कर दिया गया। उस्मान हादी को चंद रोज कबल दिन दिहाड़े फायरिंग का निशाना बनाया गया। उनके सर में गोलियां मारी गईं। इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया गया, जहां वो जानवर ना हो सके। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हमले का मरकजी मुलजिम फैसल करीम भारत फरार हो चुका है। उसकी सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार थी। उस्मान हादी की नमाज जनाजा की शुरका की भारत के खिलाफ नारेबाजी। मोदी को गुजरात का कसाई करार दे दिया। मुजाहिरीन ने कहा उस्मान हादी के कत्ल में रॉ मुलव्विस है। बांग्लादेशी हुकाम का भारत से मुलजमान की हवालगी का मुतालबा। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ 2024 की तलबा तहरीक के रूरमा उस्मान हादी भारत के सख्त नाक़िद थे। 32 साला शहीद रहनुमा आइंदा आम इंतखाबात में ढाका से उम्मीदवार थे और उन्हें मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म कहा जा रहा था। नमाज जनाजा के मौके पर गुफ्तगू करते हुए बांग्लादेश के बुरी सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा, प्यारे हादी, तुम्हारी बातें और तुम्हारा नजरिया हमेशा बांग्लादेशियों के दिलों में जिंदा रहेगा। उस्मान हादी के भाई अबू बकर सदीक ने कहा कि उनके भाई को दिन दहाड़े कत्ल किया गया। सवाल तो ये है कि मुलजिमान फरार कैसे हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा का शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी। दरियाए चनाब का पानी गैर कानूनी तौर पर रोक लिया। पानी की कमी से दरियाए चनाब खुश्क होने के करीब। चनाब और मुल्हिका नहरों से सैराब होने वाली फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। मुआहदे के तहत भारत रोजाना दरियाए चनाब में 45,000 क्यूसिक पानी छोड़ने का पाबंद है। सियालकोट के हेड बराला बैराज पर पानी की आमद सिर्फ 5,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा ने सिंतास मुआहदा यकतरफा मुअत्तल करने की भारतीय कार्रवाई गैर कानूनी करार दी थी। इमिग्रेशन निज़ाम में बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकाम को हिदायत। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के हवाले से इक़दामात पर जायज़ा इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया, FIA ने रवां साल इंसानी स्मगलिंग और बैरून मुल्क गैर कानूनी सफ़र कराने में मुलव्विस 451 अफराद को गिरफ्तार किया। यूरोप का गैर कानूनी सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 47% कमी आई। FIA में करप्शन साबित होने पर 196 एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त किया गया। शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुतालिका इदारों की काविशों की पजीराई। हुकूमत ने हर साल 10,000 नौजवान इंजीनियर्स को तरबियत देने की पॉलिसी की मंजूरी दे दी। तरबियत याफ्ता इंजीनियर्स को तरक्याती मंसूबों में तैनात किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत एक्ने का इजलास। मुख्तलिफ शोबों के 11 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का नजरसानी शुदा PC1 मंजूर। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और माहौलियात के मंसूबे भी शामिल। 2025 बलूचिस्तान में तरक्याती के साथ इख्तिताम की तरफ गामजन। सूबाई हुकूमत ने कई बड़े मंसूबों के ऐलानात किए। 24,000 ज़राई ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया गया। बलूचिस्तान यूथ पॉलिसी के तहत 30,000 नौजवानों को बैरून मुल्क भेजने का प्लान। 6,000 हुनरमंद नौजवानों को बैरून ममालिक रोजगार के मौके फराहम किए। तलबा को मैट्रिक से PhD तक स्कॉलरशिप्स दी गईं। अक़लियतों के लिए पीपल्स माइनॉरिटी कार्ड मुतारिफ कराया गया। कोयटा में पीपल्स शटल ट्रेन सर्विस शुरू करने का फैसला। जदीद ट्रांसपोर्ट के लिए ग्रीन बस सर्विस मंसूबे में तोसी। अपोजिशन ने अमन अमान की सूरत हाल गैर तसल्ली बख्श करार दी।
अगर आप 3-4 साल में जाए, मेरे ख्याल में 36 डिस्ट्रिक्ट में आपके जो हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से या डैम के सेक्टर से, मैंने बताया कि हज़ार फुट पे पानी जा चुका है। मैंने तकरीबन तजावीज़ 15-20 मिनट अपने स्पीच में पेश किया कि इनको फोकस रखे बजाय चंद एक डिस्ट्रिक्ट्स को अगर आप जो है सपोर्ट करें। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें आप उसको कह सकते हैं कि ये नीट एंड क्लीन है। जहाँ जो भी हुआ है वो मीडिया की ज़िन्नत बनी है, कोई चीज़ मीडिया से छुपी नहीं है। लाहौर में रंगारंग ब्राइडल फैशन शो जारी। मॉडल्स ने अरूसी मलबूसात और मौसम सरमा की मुनासबत से नित नए डिज़ाइन पहनकर रैंप पर जलवे बिखेरे। फैशन वीक के दूसरे रोज़ भी फैशन और ग्लैमर के नित नए रुझानात देखने को मिले। मुख्तलिफ शोबे सितारों ने भी रैंप पर आकर शो की रौनक बढ़ाई। और शिगर में सदियों पुरानी रिवायत जश्न में फंक का रंगारंग तकरीबात जारी। रोशनी, उम्मीद और सकाफत का हसीन इम्तिजाज है। सर्द मौसम में मशल जश्न में अहम जुज़्व समझी जाती है जो हर साल 21 दिसंबर को मनाया जाता है। नया तब्तवी साल और महफंग का त्यौहार सकाफती खेलों, रिवायती लिबास और अवामी जोशो खरोश का खूबसूरत मंजर पेश करता है। शिगर के वासी महफंग के जरिए रोशनियों से नए साल का पुरतेपाक इस्तेकबाल करते हैं।